कई अपने आप ही शुरू कर लेंदे ने, मैं शुरू करता पाठ, मैं करता। वो पहला मैं इस गल नूं मनदा नहीं हुंदा। वैसे ये हौली हौली जिंदगी भी तजर्बे हुंदे ने। बिना उस्ताद धारिया पहला तो गुरु धारने ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी, 5 प्यारे। फिर किसी नूं उन्हां नूं उस्ताद धारना पैंदा जिन्हां दी पहलां उत्थे गलबात। दरगाही पुरुष कहने जिन्हां नूं, दरगाही महापुरखां दे कोल जा करके फिर सानूं बेनती करनी पैंदी आ। साध संगत ये कलयुग का समा, भयानक समा। ये यकीन करना, जी सतसंगत है ये यकीन करती, शरधा वाली है, पर आम बंदे यकीन नहीं करते। कहण तो भी डर लगता, कई बार भी गल कहती किते पता नहीं की कहणगे। ये एक कानून पहले पातशाह तो लैके चलिया आउंदा भी जदों एक उत्थे सचखंड दे विच असूल है भी ये जिहड़ी संगत है, ये संगत अटैचमेंट इहदी बाबा बुढ़ा जी नाल है। इन्हां बाबा बुढ़ा जी संगत कीती है। इन्हां ने भाई गुरदास जी की बहुत संगत की। जदों 800 सिख नूं भाई गुरदास जी चरनामृत पिला के लियाए सी कांशी तो, वो उन्हां दे पेटे च पाते सी। फिर सचखंड दे विच ये सिस्टम हुंदा है कि ये बाबा नंद सिंह दा संगी है, ये राड़े वालियां दा संगी है, ये बाबा हरखो वालियां दा संगी है, ये टकसाल वाले महापुरखां संगी है। ये अड अड जदों असीं गांह गांह वधदे सानूं पता लगदा, अच्छा जिवें किसी महापुरख ने कहा भी वो फलाना उहदे कोटे च है, वो मैं कहा भी वो जिहड़ा है वो भी इसे टकसाल च ही महापुरख होया। ये कदें कहने ऐ नहीं दिंदे हुंदे, ये कहने फिर तो एक कोल ही भार वध जूगा बहुत। एक अफीसर कोल एक जिला हुंदा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ किन्ने अधिकारी हुंदे, ਉਹਨਾਂ एक ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ढंग तरीका दसदे, माण एक नूं मिलदा उत्तों अगे, वो गांह जे किसी नूं रस्ता दसे तो फिर उन्हां नूं अगे माण मिलदा भी किन्हां दे संगी हो जी, तुसीं किन्हां दे नाल जुड़े होए हो। इस तरह करके ये सारी चीज़ अगे तो अगे उन्हां ने करवाई आ। उन्हां दे कोटे विच ये चीज़ां पाईयां जांदियां ने। वड्डे ने सारे नालों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह। ये सारा कुछ उस तरह ही मिलदा जिमें जिमें लिखिया हुंदा। इस करके जिहड़ा बचन है वो निमरता की गल है। पुराने जिन्होंने निमरता विच आए, जां दूसरा बचन सी अपना हों आया दूरों चल के, हों आया दूरों चल कै कह आ मैं तक्की तो सरनाए जीओ। दूरों कित्थों आया, पिछों पता नहीं कित्थों आया। सतयुग दे विच मनुखा देही मिली कि पहलां मिली कि बाद विच मिली कि हुणे मिली। मनुखा देही कद मिली है, कदों तेरा भला होवेगा भाई। महाराज जी कहते ने हौली हौली करके जीव का कल्याण हुंदा। एक जन्म विच थोड़ी जी तरक्की हुंदी है, अगले जन्म च होर तरक्की हुंदी है। किसी महात्मा नूं तरस आ जाता, फिर होर तरक्की हुंदी है। तो इस तरह साध संगत जी जिहड़ा है ना, संगतां गुरु वाले बनने विच पहल दिओ। दूजी ये आ आसे पासे नेरियां बहुत झुलदियां। जिहड़ा जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौबी साहब, नंद साहब, 5 बाणियां दा नितनेम जरूर करना। हुण कईयां नूं असीं कोई पाठ दसीए भी आ कर लो, कई कहणगे अच्छा फिर 25 जपजी साहब कर लीए, 5 बाणियां फिर रहण दीए। मैं कहा ना, 5 बाणियां दा साडा मूल दरवाजा है सारियां दा। जिवें इत्थे गेट लग्या होवे ना, गेट ते तां एंट्रस है जिहड़ी, ये 5 बाणियां तां साडा दरवाजा। मैं जदों संतां दी संगत करदा बड़ियां दी, तां उन्हां विचों बाबा हरनाम सिंह जी
ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 4 ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਚੱਲ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਤੀ ਬਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਇਆਲ ਹੈ, ਭੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਛਲਾ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ ਅਨਕ ਹਤਯੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਯੰ ਮਹਾਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ, ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ ਅਨਕ ਹਤਯੰ, ਬਹੁਤ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ। ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ ਅਨਕ ਹਤਯੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਯੰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰੀ ਆਲਸੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 15 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖੰ ਅਨਖਤਯੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਯੰ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆਦੰ, ਵਿਖਿਆਦੰ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਨਮ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, 4-4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, 8-8 ਘੰਟੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।